ప్రొసీజర్ ఫర్ గ్రాంటింగ్ ఆఫ్ ఇంజంక్షన్ ఆర్డర్. ఫాస్ట్గా రాయాలండి. ప్రొసీజర్ ఫర్ గ్రాంటింగ్ ఆఫ్ ఇంజంక్షన్ ఆర్డర్. where an application made under order 39, where an application made under order 39 of CPC, under order 39 CPC, the court shall give notice to the respondent. The court shall give a notice to the defendant anandi chalu. Defendant slash respondent as prescribed by law, and after hearing of the parties, fast ga rayali, and after hearing of the parties, court may make an order on the merits of the case. On the next, when there is urgent relief, when there is need of urgent relief, plaintiff may request to grant an injunction order immediately. Next, రాస్తున్నారు ఫాస్ట్ గా. నెక్స్ట్, if the court is satisfied, ఫాస్ట్ గా రాయడం అలవాటు చేసుకోవాలండి. if the court is satisfied, it may grant ad interim injunction. ఇందాక చూసాను, అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ చెప్పానా ఏంటి, చూడాలి. ఈ అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ లో ఇచ్చిన ఇంజంక్షన్ ఆర్డర్ నే యాడ్ ఇంటరిమ్ ఇంజంక్షన్. యాడ్ ఇంటరిమ్ అంటే విత్ ఎక్స్ పార్టే ఇంజంక్షన్ అంటారు దీన్ని. ఎక్స్ పార్టే ఇంజంక్షన్ ఆర్డర్. ఇందాక చూసాం కదా, ఎక్స్ పార్టే ఇంజంక్షన్ ఆర్డర్. ఎక్స్ పార్టే వితౌట్ నోటీస్ టు ది, అంటే వితౌట్ హియరింగ్ ది డిఫెండెంట్. Ad interim injunction, and thereafter notice served on, and thereafter notice served to respondent / defendant. thereafter notice serve చేస్తారు. ముందు ఇమీడియట్ గా ఆర్డర్ ఇచ్చి బ్రాకెట్ లో రూల్ 3 ఆర్డర్ 39 రూల్ 3 లో ఈ మాట చెప్పారు, నోటీసు. ఓకేనా? సిపిసి చూస్తే మీకు అర్థమవుద్ది. సిపిసి కూడా ఇక్కడే చెప్తున్నాను. ఓకేనా? నెక్స్ట్, according to rule 3A, according to rule 3 capital A, the court shall make an endeavor to hear the parties. And dispose of an application within 30 days. ఈ ఏదైతే అయ్యే వేసుకున్నారో అది 30 రోజుల్లో డిస్పోజ్ చేయాలి. కానీ 3 సంవత్సరాలైనా డిస్పోజ్ అవ్వవు కొన్ని కేసుల్లో. బట్ లా ఏం చెప్తుందంటే 30 రోజుల్లో కంప్లీట్ చేయాలంటున్నారు. డిస్పోజ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఏం చెప్పానండి, అప్లికేషన్ విత్ ఇన్ 30 days ఫ్రమ్ ది డేట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎక్స్ పార్టే. within 30 days from the date of ex parte order. The period of 30 days may further be extended in exceptional cases after recording reasons. ఎందుకు ఆ 30 రోజులు ఇంకా పొడిగించాల్సి వచ్చిందో డాకెట్ ఆర్డర్ మీద రీజన్స్ రాసి ఆర్డర్ రాసి ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. అంతేగాని జడ్జి గారు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి లేదు. రేపు పొద్దున చూస్తారు ప్రాక్టికల్ గా ఎట్లాంటి డిఫికల్టీస్ వస్తాయి మీరు జడ్జిలు అయిన తర్వాత. ఓకేనా? నెక్స్ట్, when the court granted ad interim injunction, it should be finally decided within 30 days. However, if that application is not decided within 30 days,
విత్ దట్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి? ఇంటీరియం అప్లికేషన్, ఇంటర్లాక్యూటరీ అప్లికేషన్ ఐఏ, నాట్ డిసైడెడ్ విత్ ఇన్ 30 days. However, if that application is not decided within 30 days, then also order of ad interim injunction remains in force. Then also order of ad interim injunction remains in force. Bracket lo Venkata Subbaya Naidu versus Chellappan. Venkata Subbaya Naidu versus Chellappan. Next. Any order granted under Rule 1 or 2 of Order 39. Any order granted Rule 39 1 or 2 is appealable. నువ్వే డిఫెండెంట్ ఏం చేయొచ్చు? ఆ ఇంటీరియం ఇంజంక్షన్ ఏదైతే ఇచ్చారో, టెంపరరీ ఇంజంక్షన్ ఏదైతే ఇచ్చారో దాన్ని బేస్ చేసుకొని అపీల్ వేసుకోవచ్చా లేదా? డిఫెండెంట్ అపీల్కి వెళ్తాడు. నెక్స్ట్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ disobedience of an injunction order. Bracket lo rule 2A, 2 capital A. Rule 2 capital A. When an injunction order is disobeyed, ఎవరు disobey చేస్తారు? Defendant. When an injunction order is disobeyed by the defendant, on application of the plaintiff, disobeyed by the defendant, on application of the plaintiff, the court may make an order of attachment. Attachment of the property of the defendant, and also order civil detention, for a term not exceeding 3 months. Civil detention for a term not exceeding 3 months. ఏం జరిగింది? జడ్జి గారు ఏం చెప్తున్నారు? బాబు హోల్డ్ ఆన్, యూ ప్లీజ్ రెస్ట్రైంట్, నువ్వు ఆగు అని చెప్పిన తర్వాత కూడా వాడు ఆగకుండా ఆ గోడ కొట్టేస్తే, గోడో లేకపోతే ల్యాండ్ లోకి వెళ్ళిపోతే, ఇన్ టెంపరరీ ఇంజంక్షన్ కోర్టు వారు ఇచ్చిన తర్వాత కూడా వాడు కోర్టు వారి ఆర్డర్స్ ను డిజోబే చేస్తూ పక్కన పెట్టేస్తూ వాడు యాక్షన్ చేసేసాడు అనుకోండి, వాడిని 3 నెలల వరకు సివిల్ ఇంప్రిజన్మెంట్ పెట్టొచ్చు, జైల్లో పెట్టొచ్చు. దాన్ని జైలు అనకూడదు, సివిల్ ఇంప్రిజన్మెంట్ అంటారు దాన్ని. తర్వాత వాడి ప్రాపర్టీ ఏదైతే ఉన్నో దాన్ని అటాచ్మెంట్ కూడా చేయొచ్చు. ఎవరు? ప్లెయింటిఫ్ ప్రాపర్టీ కాదు, డిఫెండెంట్ ప్రాపర్టీ ఏదైనా దాన్ని కూడా అటాచ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, and attachment made under this rule, such attachment shall be continue for a period of 1 year. Such attachment continue for a period of 1 year. If the disobedience is continued, ఇంకా ఆగట్లేదు, the court may direct sale of attached property. And payment of compensation to the injured party. Injured party. Bracket lo evaru injured party? Plaintiff. Injured party plaintiff. And if any amount remains after payment of such compensation, such amount will be paid to, ఎవరికి పే చేయాలి? మిగిలిపోతే. ఏం జరిగింది ఇక్కడ? చదువుతున్నారు రాసేటప్పుడు, డిఫెండెంట్ కోర్టు ఆర్డర్స్ ని పట్టించుకోకుండా డిజోబే చేశాడు. వాడిని తీసుకెళ్లి 3 నెలల జైల్లో శిక్ష విధించాడు. బయటకు వచ్చి మళ్ళీ చేస్తున్నాడు. వాడి ప్రాపర్టీని ఆల్రెడీ అటాచ్ చేశారు. ఈడు బుల్డోజర్ తోటి ఆ గోడ కొట్టేయడం వల్ల ₹1,00,000 నష్టం వచ్చింది అనుకో. ఈడు ప్రాపర్టీ అటాచ్ చేసిన దాన్ని అమ్మేయొచ్చు, ఇంకా 1 year వరకు దాన్ని అటాచ్ చేయొచ్చు, ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తే దాన్ని అమ్మేయొచ్చా లేదా? ఆ అమ్మేసిన ప్రాపర్టీ 10 లక్షలు వచ్చింది అనుకోండి, 9 లక్షలు ఇవ్వాలే వద్దా? ఎవరికి? డిఫెండెంట్కి. అదే చెప్తున్నారు కదా.
నష్టం ఎంత జరిగింది ప్లెయింటిఫ్ కి? 1 lakh. రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సచ్ కాంపెన్సేషన్ షాల్ బి పెయిడ్ టు ది ఓనర్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ. అయ్యి బ్రాకెట్ లో డిఫెండెంట్. నెక్స్ట్, వెదర్ ఇంజంక్షన్ క్యాన్ బి సెట్ అసైడ్. టెంపరరీ ఇంజంక్షన్ ఇచ్చారు కదా మనకి, దాన్ని సెట్ అసైడ్ చేయొచ్చా? చూడండి, రైన్ అకార్డింగ్ టు రూల్ 439, ఆర్డర్ 39, వెదర్ ఇంజంక్షన్ క్యాన్ బి సెట్ అసైడ్ ఆర్ నాట్. అకార్డింగ్ టు ఆర్డర్ 39 రూల్ 4, court has a power to set aside, or modify or amend an injunction order, and the following are the grounds to set aside. A, B, C, D. Where there is a chance, where there is a change in circumstance, next point, where the injunction is obtained by false or misleading statements, where an injunction is obtained by false or misleading statements in relation to the material fact, Next, where it causes undue hardship to the party, parties, and in the ends of the justice, the court opines so. In the ends of the justice, the court feels deemed fit and proper. ఈ సర్కమ్స్టాన్సెస్ లో కోర్టు ఇచ్చిన ఆర్డర్ ని మోడిఫై చేయొచ్చు, సెట్ అసైడ్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఇచ్చిన ఆర్డర్ ని తీసేయొచ్చు, వెకేట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 95 ఆఫ్ సిపిసి, where a temporary injunction has been obtained, on insufficiency of grounds, or fraud, the court after setting aside the injunction order, it may award compensation not exceeding 50,000 rupees. To whom? Not exceeding 50,000 rupees to whom? ఫాల్స్ గ్రౌండ్స్ తోటి ప్లెయింటిఫ్ జడ్జి గారిని మోసం చేసి, జడ్జి గారిని మాయ మాటలు చెప్పి ప్లెయింటిఫ్ ఆర్డర్ కొట్టేశాడు. మరి ఎవరికి నష్టం జరిగింది ఆర్డర్ వల్ల? డిఫెండెంట్ కి. మరి 50,000 ఎవరికి ఇవ్వాలి? డిఫెండెంట్ కి ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్, కార్డినల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ గ్రాంటింగ్ ఆఫ్ టెంపరరీ ఇంజంక్షన్. ఫాస్ట్ గా రాయాలండి. 1, ప్రైమా ఫేసి కేస్. మీకు నోట్స్ ఇస్తాం, లేదా జస్ట్ నోట్ చేసుకోండి. 1, ప్రైమా ఫేసి కేస్. 2, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ కన్వీనియన్స్. 3, irreparable injury or loss. Judicial principles, judgments రాసుకోండి. While granting temporary injunction, the court must look into all three. While granting temporary injunction, court must look into all three cardinal principles cumulatively. Martin Burn Limited versus R.N. Banerjee. Martin Burn, B-U-R-N Limited versus R.N. Banerjee. While granting temporary injunction, while granting ad interim temporary injunction. Ad interim temporary injunction అంటే నోటీస్ ఉందా? నోటీస్ లేకుండా ad interim temporary injunction బ్రాకెట్ లో ex parte temporary injunction.
The court must look into the conduct of the parties. Conduct of the parties. The court must look into the conduct of the parties. Morgan Stanley Mutual Funds versus Morgan Stanley Mutual Funds versus Karthik Das, 1994. Karthik Das, 1994. ఏమండి, వాడు ఉదయం లెగిస్తే కబ్జాలు చేయడం, వాడి మీద రౌడీ షీట్ ఉంది. వాడు వచ్చి జడ్జి గారు నా ప్రాపర్టీని వేరే వాడు కొట్టేస్తున్నాడు అని చెప్తే జడ్జి గారు కాంటాక్ట్ చూడాలా లేదా? వాడిది కళ్ళు మూసుకొని ఇచ్చేసేయాలా? గెటింగ్ మై పాయింట్? ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ది 3 కార్డినల్ ప్రిన్సిపల్స్ వాడి కాండక్ట్ కూడా చూసి మాత్రమే ఇవ్వాలి. టెంపరరీ ఇంజెక్షన్ లో, యాడ్ ఇంటర్మ్ ఇంజెక్షన్ లో, నార్మల్ ఇంజెక్షన్ లో వాడే చెప్తాడు. డిఫెండెంట్ వచ్చి చెప్తాడు, ఈడే పెద్ద రౌడీ షీటర్ అంటే నాదే వచ్చి ఆల్రెడీ ఒకసారి కబ్జా చేశాడు, నా ప్రాపర్టీలోకి మళ్ళీ వస్తున్నాడు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే నేను బాధితున్నండి, వాడికి బదులు వాడే నా ప్రాపర్టీని కాజేయాలని చూస్తున్నాడు. ఇప్పుడేమో నాకు అగనిస్ట్ గా రివర్స్ కేసు వేసాడని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్, while granting the ad interim injunction, while granting ad interim temporary injunction, while granting ad interim injunction, public interest should be considered. Public interest should be considered. Shivakumar Chadda versus Municipal Corporation Delhi. Shivakumar Chadda, CHADDA versus Municipal Corporation Delhi. బ్రాకెట్ లో రాసుకోండి, రెడ్ విత్ సెక్షన్ 20 ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్. రెడ్ విత్ సెక్షన్ 20 ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్. స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్. రెడ్ విత్ సెక్షన్ 20 ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్. ఏం జరుగుతుంది? విజయవాడలో ట్రాఫిక్ కష్టాలు తొలగించడం కోసం ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాపర్టీ ప్రాజెక్టు ఫ్లైఓవర్ కడదామని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ అనుకుంది. గవర్నమెంట్ అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళని అక్కడ డిస్పోజెస్ చేయడం ఎవరో చేస్తారు కదా, వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు తీసేసి ఖాళీ చేయించి ఆ ప్లేస్ ఎక్వైర్ చేయాలా లేదా? అలాంటప్పుడు ఎవడో వచ్చి మీ ముందుకి జడ్జిలు అయ్యారు కదా అని చెప్పి అలాంటి పిచ్చి పిచ్చి ఆర్డర్లు ఇవ్వకండి. పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నప్పుడు ఓకే, ఐఎమ్ హియర్ బై డైరెక్టింగ్ ఆల్ ది Greater Vijayawada Municipal Corporation not to act further in way of that what is the laying of that what is that flyover అన్నారు అనుకో, హైకోర్టు నుంచి ముట్టికలు వచ్చి పడతాయి. ఓకేనా? పబ్లిక్ అది ఎంతమందికి ఉపయోగపడుతుంది? అది లక్షల జీవితాలు ఉపయోగపడుతుంది, అంతే కదా మనుషులకి. అలాంటి ప్రాసెస్ లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ లో యూ కాంట్ కళ్ళు మూసుకొని యాడ్ ఇంటర్మ్ ఇంజెక్షన్ ఇవ్వకండి. ఒకవేళ గవర్నమెంట్ మీద ఎవరైనా కేసు చేసాడు అనుకోండి, మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు కళ్ళు మూసుకొని గవర్నమెంట్ కి నోటీస్ ఇవ్వండి. ముందు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళ వెర్షన్ వాళ్ళు చెప్పుకుంటారు, అప్పుడు మీకు ఇవ్వాలనిపిస్తే ఇవ్వండి, న్యాయం చేయాలనిపిస్తే. ఓకేనా? అంతేగాని గవర్నమెంట్ పార్టీకి ఉన్నప్పుడు నోటీస్ ఇచ్చితేరండి. ఇది బండ గుర్తు పెట్టుకోండి మీరు. ఇండివిజువల్స్ ఉన్నప్పుడు సర్కమ్స్టాన్సెస్ లో యాడ్ ఇంటర్మ్ ఇంజెక్షన్ అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఇవ్వాల్సి వస్తే ఇవ్వండి, కానీ బట్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు యూ షుడ్ గివ్ అ నోటీస్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, అర్థం ఏంటి? without there being any notice in against government, public interest involve అయిన కేసెస్ లో మీరు ఇంజెక్షన్ ఆర్డర్ ఇవ్వకండి, యాడ్ ఇంటర్మ్ ఇంజెక్షన్ ఇవ్వకండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ఫర్ సెట్టింగ్ aside of an injunction order 39 rule 4, for setting aside of an injunction order 39 rule 4, the court must consider 3 cardinal principles. 3 cardinal principles. What are the cardinal principles? Prima facie case of convenience, irreparable loss. Gujarat Bottling Corporation Limited versus Coca-Cola Company Limited. Next, an injunction order can be granted. Whether an injunction order can be granted against the defendant, plaintiff వచ్చి అడుగుతున్నాడు, బాబు నాకు రిలీఫ్ ఇప్పించండి, వాళ్ళు ఆపండి అని. జడ్జి గారికి అనిపించింది ఏంటంటే యాక్చువల్ గా డిఫెండెంటే పాప అగ్రీవ్డ్ పార్టీ, ఈడే రివర్స్ కేసు. ఆ కేసులో డిఫెండెంట్ కేసు ఆర్డర్ పాస్ చేయొచ్చా ఫేవరబుల్ గా?
an injunction can be granted in favor of the defendant, under order 39 rule 1 small a. Sambamurthy versus Srinivasa Rao 1987. Sambamurthy versus Srinivasa Rao 1987. An injunction order can be granted by the court. An injunction order can be granted by the court by exercising inherent powers under section 151. An injunction order can be granted by the court by exercising inherent powers under section 151. Manohar Lal Chopra versus Rai Bahadur Hiralal 1962. Interim mandatory injunction. Mandatory injunction అంటే చెప్పాను, ఎంత గుర్తుంటుందా? కంచె వేయడం కానీ, గేట్ పెట్టడం కానీ, ఈజ్మెంట్స్ రైట్స్ కు వెళ్ళనివ్వకుండా mandatory interim injunction can be granted in exceptional situations only, exceptional circumstances only. DC Vardhan versus CS Vardhan 1990. Next. A person who is unlawful possession. Of the property cannot seek an injunction against the true owner. కబ్జా చేసినోడికి ఇంజెక్షన్ ఇచ్చా అసలైన ఓనర్కి అగెనిస్ట్ గా. అదే అడ్వర్స్ పొజిషన్ అనేది ఉంటుంది. అడ్వర్స్ పొజిషన్ అంటే కంటిన్యూస్, హాస్టైల్, ఓపెన్ గా ఓనర్ ముందే ఆ యొక్క ప్రాపర్టీలో వచ్చి తలదాచుకుంటున్నాడు, అక్కడే ఉంటున్నాడు 12 సంవత్సరాలు. నేను చెప్తాను సెక్షన్ 27 ఆఫ్ లిమిటేషన్ యాక్ట్. ఓకేనా? అన్లాఫుల్ పొజిషన్ లో ఉండేవాడు మాత్రం ఇంజెక్షన్ సీక్ చేయడానికి లేదు. ఓకేనా? నెక్స్ట్. అంకయ్య అండ్ అదర్స్ వర్సెస్ టిటిడి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం 2002. నెక్స్ట్. అందులోనే ఇంకో జడ్జిమెంట్ ఏ సుధాకర్ వర్సెస్ పి బుచ్చిరెడ్డి 2008. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ది when a suit in which temporary injunction is granted, is dismissed for default. ఏం లేదండి, ఎక్స్ చూడాలి. ఎక్స్ కేసు వేసుకున్నాడా, ఓఎస్ నెంబర్ అయిందా, టెంపరరీ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చారా, అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ వేసుకున్నాడు కదా, టెంపరరీ ఇంజెక్షన్ ఇస్తే కోర్టుకి రావడం మానేశాడు టెంపరరీ ఇంజెక్షన్ తీసుకొని. అంతేనా? వాడు రాకపోతే ఏమవుద్ది, డిస్మిస్డ్ ఫర్ డిఫాల్ట్ అయిపోతుంది కేసు. ఏం చేస్తారు, వాడు ఇది మీకు ఆర్డర్ 9 సిపిసిలో ఉంటాయి. అపియరెన్స్ ఆఫ్ ద పార్టీస్ అండ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ నాన్ అపియరెన్స్ లో ప్లెయింటిఫ్ రాకపోతేనేమో డిస్మిస్ అవుద్ది కేసు ఫర్ డిఫాల్ట్. డిఫెండెంట్ అపియర్ అవ్వట్లేదు అనుకో, కోర్టుకి నోటీసులు తీసుకుంటారు, ఎక్స్ పార్టీ అయిపోతుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ప్లెయింటిఫ్ రావట్లేదు, ఇంటరిమ్ ఆర్డర్స్ తీసుకొని ఏమవుద్దు చూడండి. డిస్మిస్డ్ ఫర్ డిఫాల్ట్ అండ్ రిస్టోర్డ్. డిస్మిస్డ్ ఫర్ డిఫాల్ట్ అయింది, మళ్ళీ వాడు వచ్చి అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నాడు, జడ్జి గారు పలానా రీజన్స్ నాకు హెల్త్ బాగాలేదంటే రాలేకపోయినంటే, జడ్జి గారు ఏం చేశారంటే రిస్టోర్ చేశారు మళ్ళీ. అప్పుడు ఏమైందంటే రిస్టోర్డ్ బట్ సెపరేట్ రిస్టోర్డ్ ద టెంపరరీ ఇంజెక్షన్ ఈజ్ ఆటోమేటికల్లీ రిస్టోర్డ్. అండ్ నో సపరేట్ అప్లికేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. అర్థమైందా పాయింట్?
No separate application is required. N Ramareddy versus N Padmareddy. N Ramareddy versus N Padmareddy. 1978. Next inkoti. Ganesh Prasad versus Lakshmi Narayan. Ganesh Prasad versus Lakshmi Narayan. 1985. Next, in case of suit for attachment, in case of suit in which attachment before judgment is granted, it is not automatically restored. Interim order aithe automatically restored, but attachment before judgment aithe not automatically restored, but separate application shall be made. Not automatically restored, but a separate application shall be made. Under order 38, rule 11, capital A, sub rule 2. ఇదిగోండి. Order 38, rule 11, capital A, sub rule 2. Sub rule 2. Govindarao Mohadik versus Devi Sheshai. Govindarao Mohadik versus Sahai, Devi Sahai, 1982. Next, in the ends of the justice, in the ends of the justice, a receiver can be appointed where an interlocutor application is filed, under order 39 rule 1. In the ends of justice, అడగొచ్చుగా చెప్తాను. In the ends of justice, a receiver can be appointed where an application filed under order 39 rule 1. Order 39 rule 1 ఏంటి? టెంపరరీ ఇంజంక్షన్ కోసం నువ్వు అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే జడ్జి గారు నీకు న్యాయం చేయడం కోసం రిసీవర్ని కూడా అపాయింట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? రిసీవర్ అంటే నీ ప్రాపర్టీకి కస్టడీగా ఉంటారు. ఓకేనా? కోర్టు కస్టడీగా ఉంటుంది నీ ప్రాపర్టీ. పలానా పర్సన్ పెట్టి ఎవరు రాకుండా అతనికి నీకు గార్డెన్ లాగా ఇస్తారు. నెక్స్ట్, డికే రాజా వర్సెస్ పిఎస్ కుమారస్వామి రాజా. డికే రాజా వర్సెస్ పిఎస్ కుమారస్వామి రాజా. పైన చెప్పిన ప్రిన్సిపల్ ఈ జడ్జిమెంట్ లో వచ్చింది. డికే రాజా వర్సెస్ పిఎస్ కుమారస్వామి రాజా. Next, courts cannot grant an injunction restraining encashment. Courts cannot grant an injunction restraining encashment of unconditional bank guarantee. Unless such guarantee is obtained by fraud or where there is irretrievable damage. Unless such guarantee is obtained by fraud or where there is irretrievable damage. Federal Bank versus VM Jog. Federal Bank versus VM Jog Engineering Limited 2001. Engineering Limited 2001. ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ అర్థమయ్యా? డిఫరెన్స్ చెప్పండి టెంపరరీ ఇంజంక్షన్ కి పర్మనెంట్ ఇంజంక్షన్ కి. టెంపరరీ ఇంజంక్షన్ ఈజ్ ఇంటరిమ్ మెజర్, పర్మనెంట్ ఇంజంక్షన్ ఈజ్ అ ఫైనల్ ఆర్డర్. టెంపరరీ ఇంజంక్షన్ ఈజ్ ది టిల్ సూట్ ఈస్ డిస్పోజ్డ్, ఆ కేసు అయిపోయేంత వరకే టెంపరరీ ఇంజంక్షన్. ఇది పర్మనెంట్లీ టెంపరరీ ఇంజంక్షన్ ఆర్ ఇది పర్మనెంట్ ఇంజంక్షన్ ఆర్ పర్పెచువల్ ఇంజంక్షన్. ఓకేనా? టెంపరరీ ఇంజంక్షన్ ఈజ్ ది ఆన్ ప్రైమా ఫేసి కేస్.
Permanent injunction is on the merits, after evidence, trial, examination of parties. Okay na? ఇంకా ఇది ఏ స్టేజ్ లోనైనా ఇవ్వచ్చా లేదా? ఎట్ ఎనీ స్టేజ్. కేసు నడుస్తున్నంత వరకు ఎప్పుడైనా ఇవ్వచ్చు. ఇది మాత్రం ఫైనల్ గా ఇచ్చే జడ్జిమెంట్ అవుట్కమ్. ఇది కేసు అయిపోయేంత వరకు బైండింగ్ నేచర్ లో ఉంటుంది. ఇది కేసు అయిపోయిన తర్వాత ఫర్ ఎవర్ బైండింగ్ నేచర్ లో ఉంటుంది. అంతేనా? కేసు అయిపోయేంత వరకు దీన్ని ఒబే చేయాలి డిఫెండెంట్. కేసు అయిపోయిన తర్వాత ఫర్ ఎవర్ ఇట్ హాస్ టు బి ఒబేడ్ బై ది డిఫెండెంట్. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు మ్యాండేటరీ ఇంజంక్షన్ చిన్న నోట్ రాసుకోండి. చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది, అందుకే నేను స్లోగా చెప్తున్నాను. ఫర్ యువర్ ఎంటైర్ లైఫ్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ డిసైడెడ్ బై దీస్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, ఎంటైర్ లైఫ్ మీకు ఇంక ఇదే ఇంజంక్షన్సే. ఓకేనా? అందుకే స్లోగా చెప్తున్నాను, నోట్స్ ఇస్తున్నాను. ఓకే, ప్లీజ్ మేక్ షూర్ దట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఆల్ ది కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్. మ్యాండేటరీ ఇంజంక్షన్ అంటే రాసుకోండి. మ్యాండేటరీ ఇంజంక్షన్ దానికన్నా ముందు ఇంజంక్షన్స్ మే బి గ్రాంటెడ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్. ఇంజంక్షన్ మే బి గ్రాంటెడ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్. అందులో ఫస్ట్ వన్, టు ప్రివెంట్ టార్ట్. నెక్స్ట్, టు రిస్ట్రైన్ బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. టు ప్రివెంట్ టార్ట్, టు రిస్ట్రైన్ బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. టార్ట్ అంటే సివిల్ రాంగా? టు రిస్ట్రైన్ breach of contract. Next, to restrain nuisance. చెప్పాను కదా ఇందాక న్యూసెన్స్ ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్, అండ్ అగెనిస్ట్ వైలేషన్ ఆఫ్ ఈజిమెంటరీ రైట్స్. అగెనిస్ట్ వైలేషన్ ఆఫ్ ఈజిమెంటరీ రైట్స్ ఏంటి? నేను ఎందాక చెప్పమని చూసారు రూల్ 1, 2 పెద్ద పెద్ద పేరాలు, అవి రాలేకపోతే ఇవి రాయాలి మీరు ఎగ్జామ్లో. ఓకేనా? చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. 10 మార్కులకు డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేస్తాడు. ఈ కాన్సెప్ట్లు ఇవ్వకుండా ఒక్క సంవత్సరం నోటిఫికేషన్ కూడా లేదు. ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్, ఇంటర్వ్యూలో కూడా డైరెక్ట్ గా 10 మార్కులకి ఇచ్చేస్తాడు. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన నోట్స్ మొత్తం రాయాలి మీరు 10 మార్కులకి. మొత్తం అంటే అన్ని రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫేస్ ఎలా పెట్టారు చూడు. అప్పుడే ప్రిన్సిపల్స్ చెప్పని చూసారు రూల్ 1, 2 ఎప్పుడు ఇవ్వచ్చు అని. కార్డినల్ ప్రిన్సిపల్స్, ప్రైమా ఫేసి కేస్, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ కన్వీనియన్స్, అండ్ రోడ్ జడ్జిమెంట్ రాస్తే అయిపోయింది. 10కి 10 వచ్చేస్తాయి. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఈ కాన్సెప్ట్ లేకుండా 100 మార్కుల్లో 10 మార్కులు లేనే లేదు. మీరు జడ్జి అవ్వాలంటే కంపల్సరీగా ఇవి రాసి తీరాలి. రేపు నేను ఈరోజు చెప్పినవన్నీ క్వశ్చన్స్ రేపిస్తాను, ఇక్కడ రాయాలి మీరు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్. ఓకేనా? రాస్తారు, ఇక్కడే నా ముందు రాయాలి. రాస్తారా? నేను చెప్పిన నోట్సే, బయట ఏం అడగను. చూస్తాను, చాలా సీరియస్గా చెప్తున్నాను. ఈ పేపర్స్ కూడా కరెక్ట్ చేస్తాను. నెక్స్ట్, మ్యాండేటరీ ఇంజంక్షన్. Mandatory injunction is nothing but to do something or not to do something upon easement of necessity. Upon easement of necessity, the court may direct to remove the obstructions by the defendant against the plaintiff. To remove the obstructions by the defendant. Next, mandatory injunction can be granted in the following conditions fulfilled. Conditions to grant a mandatory injunction. 1, there is a legal obligation on part of defendant. There is a legal obligation on part of the defendant to perform certain acts. Next, the act of the defendant has interfered with the plaintiff right
The act of defendant has interfered with the plaintiff right. Next, notice must be given to plaintiff. Notice must be given by plaintiff to defendant. Sorry, notice must be given by plaintiff to defendant. And the work and the wrong రాసుకోండి, when the wrong or act is still and the wrong or act is still being carried out. Still being carried out. Next, mandatory injunction are not granted in the following conditions. In the following conditions. Next, A, where injury can be fairly compensated by damages. Where injury can be fairly compensated by damages. ఏమండి చెప్పాను కదా, మైక్ సెట్ పెడుతున్నాడు, ఎవ్రీడే మైక్ సెట్ పెడుతున్నాడు అనుకోండి. కెన్ ఐ సీక్ an injunction from against that person to stop that restraint from doing next time onwards? ఏం చేయలేదు. 1000 decibels లో వినాయక చవితి సంవత్సరానికి ఒకసారి వచ్చింది, రోజు పెట్టడంలే, ఒకే రోజు చాలా హై డెన్సిటీ ఆఫ్ వాల్యూమ్ లో సౌండ్ పెట్టాడు. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఆ పక్కన ఏరియాలో ఉండే వాళ్ళందరికీ జస్ట్ చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకుందాం. వాళ్ళు రోజు చేయటంలే, కంటిన్యూస్ చేయటంలే. అప్పుడు సపోజు ఇంక మరుసటి రోజు చేయటం లేదు, దాన్ని ఇప్పుడు ఇంజెక్షన్ వాడికి ఇవ్వడం కన్నా వాడి డ్యామేజెస్ క్వాంటిఫై చేసి డ్యామేజెస్ ఇవ్వగలిగితే, వాడి ట్రీట్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇస్తే సరిపోతుందా లేదా? ఎవ్రీడే చేస్తా ఉంటే వాడిని ఆపమని అడగాలి. ఎప్పుడో పండగ పబ్బనికి ఒకసారి చేసినప్పుడు దానివల్ల జరిగిన ఇన్కన్వీనియన్స్ డ్యామేజెస్ రూపంలో క్వాంటిఫై చేయగలిగితే మాత్రం ఇంజెక్షన్ అవసరం లేదు, డ్యామేజెస్ సరిపోతాయి, మ్యాండేటరీ ఇంజెక్షన్ అవసరం లేదు. ఓకేనా? నెక్స్ట్, వేర్ the balance of convenience in favor of the defendant. Where the balance of convenience is in the favor of a defendant. అలాంటప్పుడు మ్యాండేటరీ ఇంజెక్షన్ ఇస్తారా ఎవరా? మీరు ఇస్తారా? మీరు ఇచ్చే చదవట్లా, ఇవ్వకూడదు దాంట్లో చదువుతున్నారు మీరు. మ్యాండేటరీ ఇంజెక్షన్ ఈ సర్కమ్స్టాన్స్లో ఇవ్వకూడదు. నెక్స్ట్, దసరా వేర్ ద బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ కన్వీనియన్స్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫేవర్ ఆఫ్ డిఫెండెంట్ ఫేవర్ లో ఉంటే ప్లెయింటిఫ్ కి ఎందుకు ఇస్తారు మీరు ఇంజెక్షన్? అంతేనా? నెక్స్ట్, where the alleged obstructions are in temporary nature. Where the alleged obstructions are in the temporary nature. నేను ఎందాక చెప్పాను చూసారా, నా పొలానికి వెళ్ళడానికి వాడు ఆడక్కడ ఆడక్కడ ఏం పెట్టాడంటే చిన్న ఫంక్షన్ ఏదో జరుపుకుంటున్నాడు ఆ రోజు, బర్త్డే ఫంక్షన్ ఏదో సంథింగ్, వాట్ ఎవర్ ద రీజన్. వాడు ఆ రోజు ఆ ఫంక్షన్ అయిపోయి తీసేస్తాడా లేదా? అంతేగాని వాడి దగ్గరకు వచ్చి ఇంజెక్షన్ అడిగేస్తా వాడు దానికి అగనిస్ట్. అలాంటప్పుడు ఇంజెక్షన్ అడగడానికి మ్యాండేటరీ ఇంజెక్షన్. వాట్ ఈస్ టైమ్? అండ్ ఐఎమ్ జస్ట్ టుడే ఐఎమ్ కంక్లూడింగ్ దిస్ నౌ హియర్. సో టుమారో మనం ఏం చూస్తామంటే స్పెసిఫిక్ పర్ఫార్మెన్స్, క్యాన్సిలేషను, రెక్టిఫికేషను, రెసిషను, డిక్లరేటరీ డిగ్రీ చూస్తాం. ఓకేనా? ఇవే పెద్దవి, అవి అయిపోతాయి. ఓకేనా? చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ రోజు లిమిటెడ్ గా చెప్పాను, నోట్స్ ఇచ్చాను, మీరు చూసుకొని రావాలి. రికవరీ ఆఫ్ పొసెషన్, ఇంజంక్షన్. మీరు రేపు జడ్జి అయితే 90 కేసులు ఈ రెండిట్లోనే వస్తాయి. ఇలాంటి సర్కమ్స్టాన్సెస్ లో వస్తాయి, డిఫరెంట్ కేసులు వస్తాయి. చూసుకొని జాగ్రత్త చదువుకొని రేపు ఎగ్జామ్ రాయాలి. సెక్షన్ 5 to 8 ఆర్డర్ 39 రూల్, ఆర్డర్ 30. ఇంకొక చిన్న జస్ట్ అప్పుడే సర్దేసుకోకండి, ఇంకొక చిన్న 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఆర్డర్ 40 ఇంజంక్షన్ అగైన్స్ట్ నెగిటివ్ 41, 42 అది రాసుకోండి ఒకసారి. జస్ట్ కంప్లీట్ చేద్దాం. ఓకేనా? రాసేసుకోండి. When injunction cannot be granted, 41 according to section 41 of Indian Specific Relief Act. ఇప్పటిదాకా చదివింది సిపిసి ప్లస్ స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్. వేర్ ఇంజెక్షన్ కెనాట్ బి గ్రాంటెడ్. నెక్స్ట్, అందులో ఫస్ట్ వన్, టు రిస్ట్రైన్ ఎనీ పర్సన్ ఫ్రమ్ టు రిస్ట్రైన్ ఎనీ పర్సన్ from instituting or prosecuting any judicial proceedings.
prosecuting or instituting any judicial proceeding. Defendant, you cannot file any case against plaintiff in future అని చెప్పి టెంపరరీ ఇంజెక్షన్ ఇస్తారా మీరు? అలాంటి సర్కమ్స్టాన్సెస్ టెంపరరీ ఇంజెక్షన్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఇవ్వకూడదు. నెక్స్ట్, టు రిస్ట్రైంట్ ఎనీ పర్సన్ ఫ్రమ్ అప్లయింగ్ ఎనీ legislative body, to restrain any person from applying any legislative body, bracket lo apply for election of MPs MLAs. సార్ ఎలక్షన్స్ లో వాడు ఇల్లీగల్ గా వాడు ఓట్లు వేసుకుంటున్నాడు సార్, దొంగ ఓట్లు వేస్తున్నాడు సార్, వాడు నాపండి సార్ అని చెప్పి మీ దగ్గరికి వచ్చారనుకో, అసలు వాడిని కంటెస్ట్ చేయించకూడదు అని చెప్పి ఆర్డర్ ఇస్తారా? ఇవ్వకూడదు. నెక్స్ట్, టు ప్రివెంట్ బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్, to prevent breach of contract, the performance of which the plaintiff has acquiesced, ACQUIESCED అంటే ఏంటి? రాసుకోండి బ్రాకెట్ లో. where the plaintiff allowed the breach. Next, when the plaintiff has no personal interest in the subject matter, ఎవడైతే కేసు వేసాడో వాడు పొసెషన్ లో ఉన్నాడు కాదు, ఓనరు కాదు, టెనెంట్ కాదు, ఎవడో సంబంధం లేదు ఆ ప్రాపర్టీకి సంబంధించి, వాడికి అగెనిస్ట్ గా మీరు జడ్జిమెంట్ ఆర్డర్ ఇస్తారా? ఇంజెక్షన్ ఆర్డర్. నెక్స్ట్, when the conduct of the plaintiff or his agents has been such as to disentitle to him to the assistance of the court, disentitle to him to the assistance of the court. Next, to prevent on the ground of nuisance, an act of which it is not reasonably clear, and that will be a nuisance. Reasonably clear and that will be a nuisance. న్యూసెన్స్ చేస్తున్నాడని చెప్పి ప్లెయింటిఫ్ కేసు వేసాడు, అది న్యూసెన్సా కాదో తెలియట్లేదు మీకు. అలాంటి సర్కమ్స్టాన్స్లో మీరు కంగారు పడి ఆర్డర్ ఇవ్వకండి. ఇచ్చేస్తారు ఆర్డర్లు ఇవ్వకండి. ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు కానీ ఇస్తే ప్రాబ్లం. అలాగని చెప్పి ఇవ్వాల్సిన దగ్గర ఇవ్వకపోతే మాత్రం నష్టం జరుగుతుంది పాపం పిటిషనర్స్ కి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, when equally efficacious relief can be equally and efficacious remedy, efficacious EFFICACIOUS, efficacious relief can certainly be obtained by usual mode of proceedings. ఎవడో వచ్చి మిమ్మల్ని బెదిరిస్తున్నాడండి, మిమ్మల్ని కొడతాను, మిమ్మల్ని చంపుతానని. సార్ వాళ్ళు నన్ను కొట్టకూడదు అని చెప్పి ఆర్డర్ ఇవ్వండి సార్, ఇంజక్షన్ ఆర్డర్ అంటే ఇస్తారా? లేదా పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇచ్చుకోవాలా మీరు? ఈ కోర్టులో నేను ఆర్డర్ ఇవ్వడం వల్ల నీకు పని జరగదు, దానికి ఇంకో వేరే మెకానిజం ఉంది, ఎఫికేషియస్ రెమెడీ నీకు వేరే వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు, నేను ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అలాంటి సర్కమ్స్టాన్స్లో యూ కాంట్ గివ్ అ ఇంజక్షన్ ఆర్డర్. నెక్స్ట్, 42, when injunction to perform negative agreements, where a contract comprised an affirmative
where a contract performed an affirmative, where a contract comprised an affirmative agreement to do something, and negative agreement not to do something, and the court may not direct the specific enforcement of the affirmative agreement, but it can grant injunction in performing negative agreement, బ్రాకెట్లో ఎక్స్క్లూజివ్ అగ్రిమెంట్స్ కపిల్ దేవ్ కేసు అని రాసుకోండి. బ్రాకెట్లో ఎక్స్క్లూజివ్ అగ్రిమెంట్స్ కపిల్ దేవ్స్ కేస్. అదే నీకు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్. ఏఆర్ రెహమాను నా ఫంక్షన్కి వచ్చి పాట పాడుతాను అన్నాడు కదా. పాట పాడడం అనేది పాజిటివ్. ఆ రోజు నువ్వు ఇంకా వేరే ఎక్కడ పాడకూడదు అనేది నెగిటివ్ అగ్రిమెంట్. నాకు పర్ఫామ్ చేయాలి, నాకు సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అనేది పాజిటివ్ అగ్రిమెంట్. ఆ రెండు అగ్రిమెంట్లు ఒకే కాంట్రాక్ట్ లో ఉంటాయి. ఈడిని లిటిషనర్ కదా నేను, ఒకవేళ వాడు పాడకపోతే ప్లెయింటిఫ్ నేనే కదా వేస్తాను కదా కేసు. నా ఫంక్షన్కి వచ్చి పాట పాడమని వాడికి చెప్పకూడదు, కానీ వేరే దగ్గరికి వెళ్ళి పాట పాడుతుంటే వాడు నాపొచ్చలేదు ఇంజక్షన్ ఆర్డర్ ఇచ్చి. అదే చెప్తున్నా 42. ఓకేనా? అదే కపిల్ దేవ్ కేసులో కూడా అదే జరిగింది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ టుడే.